Okay. Okay, what is Photon? The thing is, what is Photon? It is a computer programming language that is extensively used in numerical scientific computing. Okay, so Nodri, the definition of the Fortran indicates that. Okay, Fortran is a computer programming language. Okay, so it is a computer programming language which is extensively used in numericals. Okay, definition it is used in numericals and we are using that in a numericals, we are using it in a scientific calculations. Okay, so and again we are using it for forecasters. Okay, and financial tradings, engineering simulations. Okay, so it is also a simple, not simple, it is a higher level programming language. Okay, it is a higher level programming language which is used for numerical scientific solutions like forecast. Okay, financial trading, engineering simulations, and so on. So, understood the definition of Fortran? Barila, Barkotira, please reply. Boardman Barila Barkotira. Yes, madam. ಯಾಕಂದ್ರೆ Madam. ಇದು ನೋಟ್ಸ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಬೌಟ್ ಫೋಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ, ನಾ ಬರಿತೀನಂತ. ಓಕೆ Okay, ma'am. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೋರಿ. Okay, Barkori, what is Fortran? Fortran is a computer programming language. Okay. Fortran is an computer programming language is a computer programming language which is used for numerical scientific computing like, okay, it is used for numerical scientific computing. This is numerical followed by comma. Okay, numerical scientific computing like weather forecast, weather forecast, financial trading, and engineering simulations, and so on. Okay, so this is the exact definition about the Fortran. Fortran is a computer programming language. Okay, it is a computer programming language which is used for numerical and scientific computing. Okay, so ಎದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮತ್ತು scientific computing ಸಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Like weather forecasting, financial trading, engineering simulations, and so on. These are the things where we are using the Fortran language ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so understood about the definition of the Fortran? Please reply. Everyone understood the definition of the Fortran? Yes, ma'am. Others? Others? Yes, ma'am. Okay. Okay, write down the definition. We'll go for the next year. Barkur. ಆಯ್ತಾ?
ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋದಾಯ್ತಾ? ಆಗೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅದರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎವ್ರಿವನ್. ಬರ್ಕೋದಾಗಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್? Yes, ma'am. ಅದರ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. Okay, so fine. So again, about the introduction ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ Fortran is compiled language. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ compiled language ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So like in C programming, ನೀವು C programming execute ಮಾಡಿರಿ. Okay, C programming execute ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? C programming execute ಮಾಡಿರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಫೋರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪೈಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಏನದ, ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೈಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೈಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೈಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಪೆಲ್ಲ ಓದಿರಿ, ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓದಿರಿ. ಓಕೆ, sorry, before this 5th generation we have supercomputers. Okay, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅದ ಹೈಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅದ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿವನ್. Yes, ma'am. Everyone understood this? ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಎರಡು ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ? ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗತ್ತಿತ್ರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದ, ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್. Okay, it is highly optimized and used in highly performance system ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, it is highly optimized and used in high performance
performance computers. Okay, it is highly optimized and it is used in high performance computers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, first point. Okay, next second one ಏನಂತಂದ್ರೆ it should be compiled. It should be compiled before running the program. Okay, it should be compiled before running the program ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, next the third thing is it is interpreter language which executes instruction directly. Okay, fourth one is it is highly interpreter language which execute instruction directly. Okay, and the last one is fourth one is ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Okay, 3 points. So ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನೇನ್ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ highly performance or highly optimized ಮತ್ತೆ highly performance computers ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ದ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 points you have to remember about the Fortran. Now clear? Please reply everyone clear. Yes, madam. Others? Yes, ma'am. Yes, I want reply from everyone. Clear now? Third point ಏನ್ರಿ? Interpreter. It is interpreter language ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ it executes instructions directly. ಆಯ್ತಾ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಂ ರೀ ಭಾಳ ma'am. ಮಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರಾಕ Yes, ma'am. only 4 or 5 Yes, ma'am. replying. Won't reply from everyone. Ajay, Anusha, Alam Prabhu, Akshay, Deepa replied. Okay, Baswaraj, both Baswaraj Kalgi, Basvesh, Divashri replied. Okay, next Vishal, Sanju, Priya, Vinayak, both Vinayak, Shraddha, Priya. ನಾ ಕೇಳೇನಾ ಒಬ್ರೊಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೋತ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಒಬ್ರೊಬ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊತ ಕೊಡ್ಲೇನ? Okay, fine then. So next we'll go for the basic syntax of the Fortran. Okay, so next we'll see about the basic syntax of the Fortran, that is program. Syntax ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಂತ program name, next implicit, none, type declaration,
statements. Executable statements. Okay. So this is the definition of sorry, not definition, this is the syntax of the Fortran ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ನನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ನನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೆಡೋ ಫೈಲ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ನನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋ ಹಂಗ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೇಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಂತ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ there is no such language which are structured before. C program kita pehla idu yavu one structured format naga one like semicolons, okay, braces hingella ididina before C programming yavdu languages na ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓದಿರಾ ಇಲ್ಲ C programming ಕೂಡ? Actually from the C programming language only the structured, correct structured language starts ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿ ಒಳಗ್. ಓದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Yes, ma'am. ಓದಿರಿಲ್ಲ ಅದರ್ಸ್? ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗ ಬಿಫೋರ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರೇಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಹಂಗ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಿ ಒಳಗ? ಓಕೆ, ಹಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. Fortran is a language which was invented before the C programming. C programming language ಬರಕ್ಕಿಂತ ಪೆಹ್ಲಾ ಅದನ್ನ Fortran ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಸಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಬ್ರೇಸಸ್, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಬರ್ಕೋರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ. 2 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೋರಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾ, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಬರ್ತಾವ. ಇದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ರೀ? ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, third and first. Till that I'll take the attendance. Okay, completed? Completed, ma'am. Okay, so next one. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, fine. So next we'll see some simple program here so that you'll understand exactly. Okay.
just a simple program to add numbers. Okay, program to add numbers. Okay, so it is a program to add numbers. So in barikevantandre ಬರ್ಕೋರಿ ಹಂಗ ನಾನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೋರಿ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so just see here. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಕತ್ರಿ ಅಂತ. Okay, it is a simple program to add the two numbers. Just listen here. Just a program to add numbers. Okay, so ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗ ಇದನ್ನಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋಟೋದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡ್ಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರೋ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರೋ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫೈಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ನನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಅದು ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ ಏನಂತೇಳಿ ರಿಯಲ್ ಒಳಗ A, P, ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್. ನಾವು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಡ್ A = B C ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತೀರಿ. ಏನಂತಾರೆ A = 12.0 ತಗೊಂಡಿರಿ, B = 15.0 ತಗೊಂಡಿರಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ A + B ಆಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the total is print ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಮಾ. ಓಕೆ, print star comma the total is comma result. Okay, next end program add numbers. This is how a Fortran program is written. Okay, just it is a simple one machine ತಗೋತೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Okay, so this is how the Fortran program is written. Just I am glancing here. So mal ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, program
add numbers. So program ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿನ add numbers. Okay, next this simple program adds two numbers. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ two numbers ನ add ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, next implicit ಏನು implicit ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಫೈಲ್ ತಗೋಗೋತಿಲ್ಲ, ಸೊ implicit none ಅಂತ ಕೊಡಾಗಿರೋದು. Okay, next type declaration ರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ a, b, result ಅಂತ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. Okay, next executable statements ಬರಬೇಕು. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿನಿ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ a plus b ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ and the program add numbers. Okay, this is the simple program to add numbers in Fortran. So just understood how to write the Fortran program ತಿಳಿತಾ? Yes, ಮ್ಯಾಮ್ ma'am. ಅದು ರಿಯಲ್ ಏನಾತಪ್ಪಿ? ಮ್ಯಾಮ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದಲ್ರಿ, ಅದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಗತ್ಲ ಏನ್ರಿ? Real is also a data type, but we are not using in present languages. Okay, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅವಾಗ ಇಂಟಿಜರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಟೋಟಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿವಿ, ಲೈಕ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಟೋಟಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇನ್ Fortran. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಇವು ಬರ್ದಿರಲ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪಿ? ಬರ್ದಿರಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಹಾ ಅವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಡೀತದ್ರಿ? ನಡೀತದ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರ್ ಬರೀತಾರಂತಂದ್ರೆ Fortran ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತಾರಂತ ನಿಮಗ್ ತೋರ್ಸಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. Okay, ma'am. Any other doubts, or you understood this simple Fortran program how to write? ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನಂದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್, ಹಂಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, any other thing? Anybody else who has doubt regarding this simple program? ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದ್ರಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಾರ, ರಿಯಲ್ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡಾರ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ Okay. Any other things? ಏನ್ ಹೇಳಾತಿ ಕಿರಣ್, ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಐತಲ್ರಿ, ಸುಮ್ಮ ಕೊಟ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ? ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ದಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಾರ. ನೀವು ಬಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. Okay. Anybody else? Anything other doubts? ಮ್ಯಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ಯಾವ a is equal to 12.0 ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರಲ್ರಿ? ಇದು ಹಾ ರೀ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಲ ರಿಯಲ್ ಎ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಎ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಡುದೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗ್ ನಿಮ್ಗ a plus ಹಾ ರೀ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ a plus b ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ದಾಗ, ಹಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ a plus b ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. Anybody, anything else? No doubt? ಮ್ಯಾಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾ
ಹಾ ಹೇಳ್ದಿಪ್ಪ ಏನಾತ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಡಿತೈತೇನ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರ a ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರಲ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಹೆಂಗ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಇದು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಆದ ರನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ. Okay. So anything else? Clear? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, Yes. fine then. So I think everyone clear? Please reply. Everyone clear? Yes, madam. Others? I want reply from everyone. Okay, so fine then we'll stop here. Only 2 minutes remaining. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ತಗೊಂಡು ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ okay, fine then we'll end here. Thank you. Have a good day. ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾ ದೀಪ ಏನಾತ? ಇದು ನೀವ್ ಬರ್ಸಿದೀಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ದೀನ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಡೀತೈತಿ? ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಬರ್ದೀನ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಬರೀರತ್ತೇಳಿ ನಾ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಿಮಗ್ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿನ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬರ್ಕೋರಿ, ಬೇಕಾದವ್ರು ಬರ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಬರೋದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋರ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ. Okay, thank you all.